السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے ٹائیگر سڑکوں پر ہیں۔ سہیل افریدی کی جانب سے آج انتہائی سخت تقریر کی گئی ہے اور حیران کن طور پہ یہ تقریر محمود خان اچکزئی سے لے کر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان یا پی ٹی آئی کے بڑے ہیں ان کے خلاف ہے، جس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سہیل افریدی ان بڑوں کی قیادت سے یا ان کی حکمت عملی سے خوش نہیں ہیں۔ خاص طور پہ خان کی صحت کو لے کر پھر پیمز کے اندر جو علاج ہوا، ڈاکٹروں کے بیانات، دو دھرنے، اور ان دو دھرنوں کے بعد جو کے پی ہاؤس کے اندر رات کو اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو اچکزئی صاحب کی ایک 8 منٹ کی ویڈیو جاری ہوئی، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ چیزیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہیل افریدی مطمئن نہیں ہیں کہ یہ جو خان کی ہیلتھ کو لے کر چیزیں فار گرانٹڈ لی جا رہی ہیں، بزنس ایز یوزول کے طور پہ چلایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا سہیل افریدی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ یہ میڈیا پہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں یا نہیں کرنی، سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنی ہے یا نہیں کرنی، ریاست کی پالیسی کیا ہے، لیکن جو بلوچستان کوئٹہ سے خبریں آ رہی ہیں وہ کسی طرح سے بھی ریاست پاکستان کے حق میں نہیں ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ جس حد تک، یعنی جتنی سچویشن خطرناک ہو چکی ہے، مریم نواز کے حوالے سے بھی دعوے ہونا شروع ہو گئے کہ مریم بی بی کی کرسی جو ہے وہ بھی ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سب سے پہلے جو افسوسناک خبر ہے وہ نوشکی سے۔ میں آتا ہوں ابھی سہیل افریدی کی سوابی کی ریلی کی طرف بھی، جو انہوں نے تقریر کی اور لوگ بھی بڑی تعداد میں تھے، لیکن ذرا یہ بلوچستان کو ڈسکس کر لیں۔ خبر ہے ڈپٹی کمشنر نوشکی کو مسلح افراد اپنے ہمراہ لے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کوئی بطخ کا بچہ نہیں ہوتا، ڈپٹی کمشنر کسی چڑیا کا نام ہے، بہت بڑا عہدہ، کسی بھی ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا عہدہ ڈپٹی کمشنر۔ تو ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسین اس وقت جو ویڈیو بی ایل اے کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس کے مطابق ان کی حراست میں ہیں۔ اچھا، اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اب میں چیزیں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں جو ہو رہی ہیں۔ خبر یہ آئی ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کچھ 37 کے قریب جو ملیٹنٹ تھے، مختلف کوئی 12 کے قریب لوکیشنز پر، جس میں کوئٹہ ہے، نوشکی ہے، دلبدین ہے، پسنی ہے، گوادر ہے، اور بھی لوکیشنز ہیں، وہاں کوئی بڑے آپریشن کیے گئے ہیں فورسز کی جانب سے، اور 37 یا اس سے بڑا نمبر بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگوں کو مارا گیا ہے۔ اب یہ اس کا ریاکشن ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، خبر یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے اندر سابق وزیر داخلہ نواب زادہ ظفر زہری کو سرمچاروں نے جو ہے وہ ایک جگہ پر روکا ہے، ان کو حراست میں لیا ہے، مختصر حراست کے بعد انہیں چھوڑ دے، یعنی سیاستدان اور بیوروکریٹس تو کم سے کم ان خبروں سے پتہ چلا کہ اب بلوچستان کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ ایک اور خبر سن لیں، بی ایل اے کی جانب سے ہزار گنجی میں فیصل بینک لوٹنے کے بعد بینک اسلامی کو بھی لوٹ لیا گیا، اور اس کے بعد عام لوگ دیگر سامان لوٹ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے، یعنی بینک لوٹے جا رہے ہیں۔ فیصل بینک کی برانچ کو لوٹا گیا پہلے، اور اس کے بعد بینک اسلامی اس کو بھی لوٹ لیا گیا۔ اچھا، ایک اور، کوئٹہ مشرقی بائی پاس تھانے پر مسلح افراد کا حملہ، شرپ پسند تھانے سے قیمتی سامان اور موٹر سائیکلوں کو نکال رہے ہیں۔ وضاحت کرنے کی میرے خیال سے ضرورت تو نہیں ہے۔ اگلی خبر سن لیں، سی ٹی ڈی مرکز نوشکی پر دہشت گردوں کا قبضہ۔ دہشت گرد جماعت کی جانب سے جاری ہونے والی ویڈیو کے مطابق درجنوں کی تعداد میں دہشت گرد سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اسلحہ وغیرہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ کہ اتنے سخت اور بھی واقعات ہیں، بس میں نے اور بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، تو بس اتنا ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو تھوڑا سا چیزوں کا اندازہ ہو سکے، اور مین سٹریم میڈیا یہ نہیں دکھا رہا۔ اچھا، میں ایک اور چیز آپ کے سامنے، حافظ حمداللہ کا تعلق بھی بلوچستان سے،
JUI फेस है। हाफिज अब्दुल्ला क्या कहते हैं वो देखें ना, मुझे छोड़ दे। बलोचिस्तान के कई अजला आज सुबह से कई घंटे गैर रियासती मुसल्ह ग्रुपों के हिसार में रहे, मगर हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं भी नजर नहीं आए। लिहाजा बलोचिस्तान पर मसनूई सियासी लोगों की बराए नाम हुकूमत मुसल्लत की गई है, यानी ये बुगटी जैसे कठपुतलियां। अवाम की जानो माल, इज्जत और आबरू गैर महफूज है। लिहाजा हुकूमत अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाए। बलोचिस्तान में बदअमनी और फसाद की जड़ मौजूदा हुकूमत और उसकी मनफी पॉलिसियां और फैसले हैं। जो भी नुकसान बलोचिस्तान में होगा, जिम्मेदार नाअहल और बेइख्तियार हुकूमत है और रहेगी। हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी इन तमाम खबरों की तस्दीक कर दी। बहरहाल जी, सुहेल अफरीदी आज सुबह इस्लामाबाद से निकले थे स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में। फिर वो जो है वो स्वाबी पहुंचे थे। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 6 बजे से ऊपर का वक्त है, वो स्वाबी की सड़कों पर हैं और वहाँ पे जो है बड़ी तादाद में, यानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर सुहेल अफरीदी के लोग जो है वो गिरद उनके इकट्ठे हैं और वो वहाँ पे मुख्तलिफ उन्होंने तकरीरें भी की, मुख्तलिफ जगहों पर वो पहुंचे भी। बड़ी बात यह है कि हर जहाँ जहाँ से वो गुजरे हज़ारों की तादाद में काफिले रैलीज उनके हमरा रहे। एक अफसोसनाक वाकया भी आया, एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ, सुहेल अफरीदी खुद अपनी गाड़ी से निकल कर गए और फिर उसकी इयादत भी की। लेकिन जो तकरीरें आज सुहेल अफरीदी की जो है वो सख्त, खासतौर पे जो मैंने वीलॉग के शुरू में कहा कि अचकजई और ये जो सारी पॉलिसियां हैं। उन्होंने कहा कल सियासी कमेटी की मीटिंग हुई, यानी अपनी जमात की बात कर रही हैं, अपनी, कहते हैं कल सियासी कमेटी की मीटिंग हुई। और इससे पहले आप याद करें वो जो गंडापुर ग्रुप एक्टिव है और वो जो शेख वकास अकरम की ऑडियो लीक हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि सुहेल अफरीदी को एक बड़ा चैलेंज जमात के अंदर से भी है, अपनी जमात के अंदर से। कल सियासी कमेटी की मीटिंग हुई। सबको बता दूं, आपसे ज्यादा गुस्सा मुझे है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। यानी अंदर की बातें अगर चीफ मिनिस्टर खुद कंटेनर पर चढ़ के बता रहे हैं तो इसका मतलब है चीजें नॉर्मल तो नहीं है। ये बातें तो पार्टी के अंदर डिस्कस होने वाली होती है ना। उन्होंने कहा आपसे ज्यादा गुस्सा मुझे है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ये बड़े कौन है? अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकजई, XYZ। अच्छा, आपको भी और उनको भी बता दूं, ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये शिवा का अड्डा है, वहां पे सुहेल अफरीदी की जानब से खिताब किया गया है। कहते हैं इमरान अहमद खान नियाजी, नाम याद रखना, जो है वो उनका, इमरान खान और हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हे हैं। इस वक्त का इंतजार करें। जो हाथ हमारे कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इनको तोड़कर अपने लीडर को आजाद करवाएंगे। यानी हम किसी चीज का जो है ना वो अब परवाह नहीं करेंगे और हम सड़कों पर निकलेंगे। और ये जो हमारे बड़े हमें रोक रखा है जिन्होंने, तो इनकी भी ज्यादा बात अब हम नहीं सुनेंगे। और सियासी कमेटियों और ये जो पार्टी पॉलिसियां हैं, उनको भी सुहेल अफरीदी ने तोड़ने का इशारा दिया कि भाई वो किसी पार्टी पॉलिसी के पाबंद नहीं होंगे और वो इमरान खान से किसी तरह से भी, इमरान खान के मामले पर किसी तरह का भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एक खबर मैं आपके सामने रखता हूं मरियम नवाज के हवाले से। जाहिद गशकोरी, अगरचे ये हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक है और खबरें सारी वो एस्टैब्लिशमेंट वाली दे रहे होते हैं, यानी एक खास नैरेटिव, एस्टैब्लिशमेंट वो सहाफ़ी जो एक खास नैरेटिव की खबरें देते हैं। आज इन्होंने एक ट्वीट किया है, कहते हैं ऑल इज नॉट वेल इन पंजाब, डजन्स ऑफ MPAs प्लान टू गो अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, अ रेयर मूव विच कुड क्रिएट ट्रबल फॉर PMLN गवर्नमेंट इन वीक्स टू कम। कहते हैं कि आने वाले हफ्तों में पंजाब से नून लीग की MPA मरियम नवाज के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि एक बड़ी ट्रबल मरियम नवाज शरीफ के लिए क्रिएट हो सकती है। अब किस MPA की जुर्रत है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मरियम नवाज के खिलाफ खड़ा हो जाए? अगरचे मरियम नवाज का रवैया किसी फिरौन से कम नहीं होगा जिस तरह को वो एक बहरा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ चल रहा है, चीज़ें जो हैं वो मरियम नवाज के लिए भी गडमड है। फीडबैक को जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।